विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी जोटोड़ कबीर आश्रम थी जया साहिब साधी बहनों मुद मंगल में संत समाज आदरणीय भक्त सज्जनों वडीलों दीवान श्रीओ भक्तिमती माताओं बहनों बाल गोपाल आज शुभ गाम जोटोड़ मुकामे खोवेज भाविक श्रद्धावान गुणवान एवा परम भक्त श्री रेवाभाई मनुभाई एमना घर आंगणे खूब सुंदर मजानी अपने जिंदगी में याद रहे अने कईक प्रेरणा मळे एवा सुंदर कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्यो छे। भोजन भजन सत्संग अने आप सौना एमना तरफ आमंत्रित करवामां आव्यो छे। आमंत्रण मान आपी मोटी संख्या में आप सौ हाजरी आपी ते बदल दरेक ने खूब खूब धन्यवाद छे। आजे भाई श्री लालू भाई तेमज रेवा भाई कैलाश में रेवा भाई आशीष कुमार रेवा भाई दिव्येश कुमार रेवा भाई भीखा भाई मनु भाई राकेश भाई भीखा भाई रमेश भाई लालू भाई उदित सिंह भाई दलू भाई नाम पण बधाने सारू छे बराबर ने अने काम पण सारू छे ने अरे जोर थी बोलो ने खाधुं के नहीं नाम पण सारू काम पण सारू छे। आजे सुंदर सरस मजानी कार्यक्रम आयोजन करी एमना मूल हेतु आप सबने खबर है। अमारा आगळ कार्यकर्ताओं साहेब श्री सुंदर बात करी रेवा भाई निवृत्त थया एना समयनो सदुपयोग करी आगळना जे रस्ता छे ने साफ सफाई करी आपने खबर पड़ी निवृत्ति थया पछी शुं करवुं जोईए। पहला तो नौकरी मळे पगार मळे એટલે गरम गरम तो रहीए ने अपने पण हवे तो पगार वगर ना मळे बरोबर नहीं पण विचार कर्यो कि नहीं हवे जे खरी जे खेल छे तो हवे छे ने केम के 50 वर्ष सुधी तो वांधो नथी आवतो बरोबर नहीं एम केम आपणे निकળી जाय अने 50 वर्ष पछी आदि व्याधि रोग पण थाय याद राखजो 50 वर्ष थी चालू थाय ने 50 वर्ष थी शुरुआत थाय बाकी पहला बहु वांधो नथी आवतो ने दवाखाना में जाले तरत डॉक्टर पूछे केला उम्र थयो छे पूछे એટલે ઉંમર પ્રમાણે હો દવા કરે સમજો ને। આજે રેવાભાઈ નક્કી કરી નિવૃત્ત થયા છે પણ મારે બીજું ફંક્શન ના રાખી અને એક પુણ્યને કામ કરીએ સત્સંગ ભજન રાખે સંત મહાપુરુષોને બોલાવીએ અને આજે એમનો સંકલ્પ જે હતો એ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવાય એમના મિત્રો દોસ્તોને બધાને અને આ એક પવિત્ર ભાવના કહેવાય સુંદર વિચાર કહેવાય। આજે સોચ છે કેવો છે સુંદર સોચ સુંદર વિચાર ભજન કીર્તનની ભાવના लाखों तीरथ करता पर तमने पुण्य वधारे मळे याद राखजो पण साची दिल थी अपने करिए त्यारे अने हांभरनारने पण फायदा छे जो तमे बेहो अने हांभरो तारे नहीं तो देह कहीं होय ने मन कहीं होय एनाथी फायदा नथी पण आ सत्संग सभा एवी आज एमना परिवारने खूब खूब धन्यवाद आपीए अने मारा गौ साहेब श्रीओ बहुत सुंदर सुंदर बात करी गया। गुरुजी ने पकड़ो बरोबर नहीं ए इंजीन छे के डब्बा बधा छे ने एने पकड़ी राखजो जोड़ी रहेजो। मैं घनी वखत कहूं छुं भले डब्बा खाली होय वांधो नथी पण इंजीन साथे जोड़ी रहो ने तो दिल्ली पहोंचाड़े हाँ पहोंचाड़े ने हवामां केटला बधा खाली डब्बा हशे पण जोड़ी रहेजो हो के पहोंचाड़शे पहोंचाड़शे केम के एनी ताकत एवी छे। आज रेवाभाई बहुत सुंदर विचार करी 2G 4G ने छोड़ दीधुं ने गुरुजी ने पकड़ लीधुं बाकी तो बीजा तो 2G 4G में छे एना ज पकड़ी राख्यो छे। एमांथी लोको निवृत्ति नथी ने एमांथी नवरा नहीं पड़तो पण एमांथी ज्यां सुधी आपणे बहार नहीं निकळीए त्यारे आपणे जीवन जीववानी कला आपणे खबर ना पड़े। माहौल वातावरण सुंदर अपने बनाईए सुंदर सरस मजाने अपने जीवन जीवीए। जीवन जीववानी ए पण एक कला छे जे हमारा घर कलाकार सविता बेन सुंदर सरस मजानी बधाने आनंद करायो। भजन छे भजन पण आज कई शुरुआत नथी आ पण आदिनादिथी चालता आव्यो छे ए पण एक कल्याण जीवन उपयोगी चीज छे याद राखजो।
જો આપણે કદાચ કંટ્રોલ બહુ ના થાય તો ભજન શીખી જજો તમે, સંગીત તમે શીખજો. સંગીત પણ એક જીવનના એક અંગ છે, યાદ રાખજો. પણ ખાલી મોજ શોખ માટે નહીં, પણ એમના પણ થોડે મને વિચાર રાખીને કરે તેના પણ ફાયદા છે. આજે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. સુંદર સરસ મજાની કાર્યક્રમ આયોજન કરી રેવાભાઈનો પરિવાર, લલ્લુભાઈનો પરિવાર અને ભીખાભાઈ, એમ તો પહેલેથી જ આ પરિવાર કંઈક ને કંઈક ભક્તિ ભજન મેં જોડાયેલો છે. પાણી પીવું હોય, ત્રાસ લાગે ત્યારે આપણે નદી ખોદવા ન જઈએ ને, ચલો ભાઈ ઓરસંગ નદી છે કે મેરિયા છે કે ગંગા છે, જમના છે, આપણે તૃપ્તિ થવું જોઈએ ને. આપણે જયારે પ્યાસ લાગે ત્યારે આપણે બધાને ખબર છે ટોંક્યું હોય, તમે 10-15 નળ હોય, બરોબર ને, 10-15 નળ હોય કે નહીં, એ નળ કે અંદર મેં ગમે તેમ પાણી પી લેવાય ને. એવું થોડો છે કે ચલો ભાઈ આ દિશાના નળ છે કે આ દિશા નળ છે, કઈ નહીં, ત્રોસ લાગે એટલે ફરતીને પી લેવાનું. આપણે પણ એવી છે જીવન. આપણે જો કલ્યાણ કરવામાં, જો પરમ શાંતિ મળે, આપણે કઈ સુખ મળે, આપણે કઈ ફાયદા થાય, આપણે કઈ લાભ મળે, તો આપણે કાર્ય કરી લેવું જોઈએ. મહાપુરુષોથી કીધું છે કલ્યાણના કામ માટે કોઈ ચોગડી ઓગડી નથી, યાદ રાખજો. એ તો લગ્ન અગન કરવાનું તારે બધું જોવા રહેવાનું છે કે ભાઈ આમાં વસ નડે, કોઈને કઈ નડે, બરોબર નહીં. પણ આ કલ્યાણ માટે કોઈને કશું નડતું નથી, યાદ રાખજો. પણ આપણે ઘણી બધી એવો કાર્યો છે જે બધા ઉલટા કરે. કેવું કરે? ઉલટા કરે ને, ઉલટા કરે. જો કોકનો શરીર છૂટી જાય તો રામ બોલો ભાઈ રામ એમ કહેતા લઈ જાય, પણ જીવતો હોય તો નહીં બોલાવે. લોકો લગ્ન પ્રસંગ કરે, સારું કામ કરો તો અમાવસ ખરાબ માને. અમાવસ ખરાબ માને ને, અમાવસ ખરાબ માને. પણ દિવાળી ક્યારે મનાય? અમાવસમાં દાડા મનાવો ને. ફટાકડા ક્યારે ફૂટે? અમાવ દાડે કે નહીં, ઢેબરા ભજીયા લાડુ પૂરી દિવાળી અમાવ દાડે કરે. તો લોકો કોઈ દાડે ખરાબ નહીં માનતો હોગે. અને પૂનમ દિન હોળી કરે, પણ ખરેખર દિવાળી તો પૂનમના દાડા થવું જોઈએ અને હોળી તો અમાવસના દાડા થવું છે ને. પણ છતાં પણ લોકો દિવાળી છે ને અમાવસ દાડા કરે, કરે કે નહીં કરે? ઘણી બધી કાર્ય એવો છે જે ઉલટા પુલટા કરતા હોય છે, પણ મહાપુરુષોને સીધા કરી આપે. સીધા કરી આપે ને એ મહાપુરુષો આપણે સીધા કરીને બતાવી આપે છે. આજે ખૂબ સુંદર સરસ મજાની સત્સંગ. સદગુરુ કબીર સાહેબના કોઈ જિજ્ઞાસુ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સાહેબ ગુરુદેવ, આ સૃષ્ટિ ઉપર પવિત્રમ પવિત્ર શુદ્ધ में શુદ્ધ વસ્તુ કઈ છે? પવિત્રમ પવિત્ર શુદ્ધ में શુદ્ધ. તારે અલગ અલગ પ્રકારની બધાને જવાબ આવી. કોઈ કીધું જલ પવિત્ર છે, શુદ્ધ છે, ગંગા જેવો છે. તારે ફરી પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે ભાઈ ગંગા જલ છે, બરોબર છે, પણ ત્યાં પણ માછલી હોય છે, જીવજંતુ હોય છે, જલ में રહીને ટટ્ટી પેશાબ બધું કરતા હોય છે, એ પણ ખરાબ કરતા હોય છે. કોઈ જયારે કીધું સૂર્યને નામ લીધું કે સૂર્યને પણ ગ્રહણ લાગે છે, ચંદ્રમાને પણ ગ્રહણ લાગે છે, એના પણ ગ્રહણ લાગે. ધરતી છે તો ધરતીની વાત જ ના થાય. આપણે બધો ગંદકી કરીએ, બધું ધરતીમાં જ જાય ને. એટલે દત્તાને લોકો સુધરી ગયા, પગે હગે લાગવાનું છોડી દીધું. કે હવે બાકી પહેલે તમને ખબર છે જયારે રાત્રે જયારે સર્વપ્રથમ સવારે ઉઠે ને ધરતી માતાને પગે લાગતા હતા, હે ધરતી માતા આ તમારા ઉપર મેં પગ મૂકું છું એમ. ચૂલ્હા સળગાવે ત્યારે લોકો પહેલા ચૂલ્હામાં અગરબત્તી કરતા હતા. અગરબત્તી કરતા હતા ને. અત્યારે ઘણા બધા એવું વડીલો છે, ચાય પીતા ડુંગળી નાખી છાંટે હો કે છાંટે ને, અત્યારે પણ છાંટે છે. છાંટે કે છાંટે. ઘણા બધા ચૂલ્હાને પણ પૂજા કરતા હતા. હવે તો ભજીયાત ખાઈ લે પછી પૂજા થાય, જે થાય કઈ નહીં, બનાતા બનાતા ગપ કહી જાય. આ ધરતી છે, ધરતી પણ પવિત્ર નથી ગણવામાં આવ્યો. એમાં પણ કેટલું ગંદકી, આખા દુનિયાને ગંદકી હોય છે. તારે પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ પવિત્ર પવિત્ર વસ્તુ કેવો છે, કયા ચીજ છે શુદ્ધ અને પવિત્ર કયો? તારે સદગુરુ કબીર સાહેબને જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આત્મા એ તો શુદ્ધ છે, એ તો પવિત્ર છે. એના સિવાય સંસાર કરતા મેં ભલે પ્રાણી પદાર્થ જે પણ કઈ ચીજો દેખી રહી છે શુદ્ધ નથી, પવિત્ર નથી. પણ આત્મા જે એક સૃષ્ટિ પર એવો છે જે શુદ્ધ છે ને પવિત્ર છે, યાદ રાખજો. અને અંતિમ સમય જયારે સમય આવે ત્યારે આદમી આત્માને પ્રેમ કરે. પ્રેમ કરે ને, દુનિયાને નહીં પ્રેમ કરતો, પોતાના આત્માને પ્રેમ કરે. આ પ્રિય વસ્તુ કોણ? તો આત્મા છે. કોણ છે? આત્મા. હમણાં જયારે કોરોના ગયા ત્યારે બધાને ખબર પડી કે નહીં? બધાને ખબર પડી. પોતાને બચાવવાની કોશિશ કરી કે નહીં? પોતાના હગા ભાઈ હોય, હગા બાપ હોય, હગા પુત્ર પરિવાર હોય, મિત્ર દોસ્ત હોય, કોઈ નજીક ગયા નહીં. કોઈ ગયા નહીં ને, કેમ કે પોતાના આત્મા પ્રિય છે ને. ભલે મરત મરી જાય ને, હું જીવતો રહું એમ. તો જીવતા રહીને શું કરી લેવાનું? ડુંગર ખોદવાનું. પણ છતાં પણ આ પ્રશ્ન બધાયો. અને એક શ્લોક બોલવામાં જીવતા હે તો જહાન હે, આપ જિંદા હે તો દુનિયા હે, એવું શ્લોક બોલ્યો ને. તો સાહેબ કહે છે આ સૃષ્ટિ ઉપર અગર પવિત્ર વસ્તુ છે તો પોતાની આત્મા. કોણ છે એ? આત્મા. એ તમારા હમારામાં રહેલો છે, એ આત્માનો પવિત્ર ગણવામાં આવ્યો. અને એના ઉપર સાખી બોલ્યો છે કે અમૃત વસ્તુ જાને નહીં મગન વયા સબ લોય, और कहीं कबीर कामों नहीं जीव ही मरण न હોય.
આ આત્મા કે અંદર में ના તો કામ છે, ના તો લોભ છે, ના તો મોહ છે, ના મમતા છે, કોઈ પ્રકારની કઈ વિકાર નહીં, યાદ રાખજો. અને જો વિકાર હોય તો કોઈ દાડા એ મુક્ત ના થાય. એ જો વિકાર અંદર હોય ને તે કોઈ દિવસ મુક્ત ના થાય. એના માટે કીધું કે આત્મા સદન માટે પવિત્ર છે, પવિત્ર છે. અને સમજે કેવી રીતે, જેમ જ્યારે જલ ગરમ થાય ને તો જલ ગરમ થઈ જાય, પણ જેમ જેમ અગ્નિ પરમાણુ નીકળી જાય તેમ તેમ એના પોતાની સ્થિતિમાં આવી જાય. પાણી ઠંડક ને ઠંડા જ રહે કે નહીં. એ પ્રકાર આત્મા પણ એવો છે. આ બહારના વિકારો છે. આ સંત મહાત્મા શું કરે? આપણે વિકારો દૂર કરે ને. આપણે વિકારો દૂર કરીએ છીએ. તો સાહેબ કહે છે આ પવિત્ર આત્મા છે, તમે એને ઓળખો. હવે એને ઓળખાવાનું કોણ? તો જ્ઞાન. એ જ્ઞાન થકી ઓળખાય ને, એને જ્ઞાન થકી ઓળખવામાં આવે છે. અને જ્ઞાન તો શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કોણ? તો આત્મજ્ઞાન. એના સિવાય પછી બીજું જ્ઞાન નથી હોતું, યાદ રાખજો. આત્મજ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું. અને સત્સંગના ટાર્ગેટ શું છે? આત્મજ્ઞાન. નદીના ટાર્ગેટ શું? તો દરિયામાં મળી જવાનું. ભૂખ ન, આજે ભૂખ લાગે તો ભૂખ લાગે એને કહેવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ એના લક્ષ્ય શું? તો ભોજન મળી જાય એટલે તૃપ્તિ થઈ ગઈ આપણે. આ એક બીજાને બધાને હોય છે. તો આત્મજ્ઞાન જે છે એ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ગણવામાં આવ્યું. શું ગણવામાં આવ્યું છે? એ આત્મજ્ઞાન એ શ્રેષ્ઠ સંસાર કરનાર શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ગણવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન તો બધાનું હોય ને, ખાવાનું જ્ઞાન, પીવાનું જ્ઞાન, બોલવાનું જ્ઞાન. આ નાના બાળકને તમે જો ને 2 વર્ષ થાય એટલે કાકા બાબા નાના બોલતા શીખી જાય, પણ હું બોલવાનું આખી જિંદગી નીકળી જાય તો નહીં મેલ પડું લે. આ બહારની ચીજોનો એને ખબર પડી જાય, પણ મારે શું બોલવું છે એને જ્ઞાન આખી જિંદગી નીકળી જાય છતાં પણ નહીં બોલી શકતો. લો, ખાવાનું પીવાનું જ્ઞાન બધાને જ્ઞાન છે. અને ડિગ્રી હોય એવી છે, ડિગ્રી પણ ઘણી બધી એવી છે મફત ન મળી જાય, યાદ રાખજો. અમારા સાહેબ જયારે રિટાયર થયું મને યાદ આવ્યો, માસ્ટર છે. એ માસ્ટર તો ડિગ્રી મળે કે નહીં, પણ છતાં પણ ઘર મેં ધર્મ પત્ની તેનો માસ્ટર નહીં એમ કે ભલે કશું નહીં આવડે. આ ડિગ્રી મળી કે નહીં મળી? ડિગ્રી મળી ને, આ મફત નહીં. ડાક્ટર હોય તો ડાક્ટર તો ડિગ્રી મેળવે છે, બરોબર, પણ છતાં પણ ઘર મેં પત્ની હોય ને કશું નહીં આવડે તેના પણ શું કહે ને ડાક્ટર એમ કહ્યું કે નહીં, ઇન્જેક્શન લાવતે ભલે નહીં આવડે. માસ્ટર હોય તો માસ્ટર. આ મફતની ડિગ્રી. આ શું છે? આ મફતની ડિગ્રી. અમારા મહંતો મેં એવા મહંત છે ને, મહંત તમે જો એને ચાદર વિધિ કરો મહંત બનાવે, પણ બહેન કશું નહીં મળે છતાં પણ એમને બિહાડે હોય કે ડિગ્રી મળે ને. આ મફતની ડિગ્રી, યાદ રાખજો. આ મફતની ડિગ્રી કહેવામાં આવે છે. પણ છતાં પણ સંસાર અંદર में આ ગુરુપદનો શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યો. એમાં પણ જયારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે કયો પદ એવો છે, કયો ચરણ એવો છે જેના પૂજાઓ કરવાથી આખો દુનિયા પૂજાય. હવે એકના પૂજા કરે આખો દુનિયા પૂજાય છે, તો કેવો સંસાર અંદર में છે? अलग अलग पूजा ना करी. आ महापुरुष मीटिंग लगी तारे कहे छे अलग अलग पूजा ना करे, टाइम लागे ना. एक अलग अलग देवी देवता 333 करोड़ देवताओं से बधान पूजा करवा जाए કેટલો પારકાર આવે. વાત સાચી કે ના છે? એને ગણવા જાય તે આખો દા નીકળી જેવો છે. પણ અલ્લાહ બધા દેવી દેવતા છે, બધાને પૂજા કરે તો કારે. તારે પ્રશ્ન બધા ઋષિ મુનિ ભેગા થયા અને ભેગા થઈને કીધું કે ભાઈ શ્રેષ્ઠ પૂજા કોણ? અને જેના પૂજા કરવાથી આખી દુનિયાની પૂજા થઈ જાય. તારે કીધું કે ગુરુપદ પંકજ પૂજતા 14 લોકો પૂજાય. गुरुपद पंकज पूजदा 14 लोग पूजाए और श्री विरंची शारदा गुरु तनाजस गाय. आ गुरु ना पदना पूजवाथी 3 लोग पूजाय. विचार करो કેટલા પૂજાય? આ 3 લોકની પૂજા થઈ જાય. એના માટે અત્યારે પણ હાલ કે અંદર में अपने सृष्टि भारत ऊपर भारत ने दुनिया के अंदर में गुरु ना भगवान समान अपने मानिए. मानिक ने કેટલું બધું આપણે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. માતા પિતા કે ના માનીએ પણ ગુરુ કે આપણે માનીએ. માનિક નહીં માનીએ. આજે તમે કેટલા પ્રેમથી બધા બેઠા આ ગુરુ મર્યાદામાં બેઠા ને, સંતોન મર્યાદામાં બેઠી કે નહીં બેઠી? નહીં તો બાકી બધા કેટલા ડિગ્રી વાળો છે બધા, એવું નહીં જેવા તેવો નહીં હોય. આ બધા કેટલા બધા મહાન છે, બધા બેઠા છે, છતાં પણ ગુરુ આગળ મર્યાદા રાખે. એ આપણે ભગવાન કે સમાન માનીએ છીએ. ભગવાન આગળ આપણે ના કરીએ પણ ગુરુ આગળ કેટલું આપણે નામીએ કે. એના માટે કીધું કે ગુરુને આપણે ભગવાન સમાન કે આપણે પૂજા સેવા આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે ગુરુપદ પંકજ પૂજતા 14 લોક પૂજાય. જેના પૂજા કરવાથી 14 લોકની પૂજા થાય. શિવ રંચી શારદા ગુરુ તનાજસ ગાય. માતા પિતા જન્મ આપે, ગુરુ આપણે જ્ઞાન આપે. મેં ઘણી વખત કીધું છે કે આ મનુષ્યના જે માનવ જે નામ પડ્યો છે, આ માનવ શબ્દ જે પડ્યો છે એ કેવી રીતે પડ્યો? એ માના આધારે જ પડ્યો છે, યાદ રાખજો. માં અને નવ, માં અલગ કરો, નવ ને અલગ કરો તો માં અલગ થઈ ગયા, નવ અલગ થઈ ગયા. એ બંને અલગ થઈ ગયા, પણ બંને ભેગા કરો તો માનવ શબ્દ બન્યો ને. માતાના ગર્ભમાં આપણે 9 મહિના સુધી રહ્યા, એના કારણે તો આપણે માનવ શબ્દ આપણે પડ્યો છે. પણ આજે લોકો માના ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા કે નહીં ભૂલી ગયા?
સર્વપ્રથમ આપણે નેત્ર કંદર દર્શન કર્યો છે તો માના દર્શન કર્યો છે. પ્રથમ માતાના દર્શન કરીને પ્રથમ આપણે માના દર્શન કરી છે. અને સર્વપ્રથમ કદાચ જીભ્યા કંદર મેં કઈ ગયો છે તો માનો દૂધ ગયો છે. પછી ભલે જે થાય. હવે એના કારણે તો આપણે માનવ શબ્દ પડ્યો છે. કીધું માં એટલે માનવ તો માતા પિતા જન્મ આપ્યો, માં જન્મ આપ્યો એના માટે મહાન છે. પિતા આપણે જમીન જાગીરી ધન સંપત્તિ આપ્યો એના માટે મહાન છે. અને ગુરુ ભગવાન તો આપણે જીવન બનાવી આપ્યો. આપણે ભજન મેં કીધું ને આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારા, આટલો જન્મ સુધારો. પણ એમ કેવું છે ને આટલો જન્મ સુધારો માતા પિતા, આટલો જન્મ સુધારો એમ. પણ એ બીજા નામ ને કે ગુરુ થકી તો સંસાર સુધરી શકે છે, બાકી સંસાર કરનારો નથી. એના માટે આપણે ગુરુપદના મહાન માનીએ. અને ગુરુથી આપણે સત્સંગ ભજન કીર્તન બધું જ મળે. એક આધાર બતાવ્યો છે. એના માટે સંત મહાત્મા નજીક આપણે જવું જોઈએ, સંત મહાત્મા નજીક આપણે બેહવું જોઈએ, સંતોનો સત્સંગ આપણે સાંભળવું જોઈએ. સત્સંગ આપણે પ્રેમથી સાંભળશો તો જીવનને કલ્યાણ મળે, ઘર સ્વર્ગ આપણે મળે, પ્રેમ ભાવ આપણે બને, અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, મન પવિત્ર થાય. મન પવિત્ર થાય શુદ્ધ થાય ને. બાકી ભગવાન બુદ્ધને પૂછવામાં આવ્યો કે ઉત્તમ ઉત્તમ તીર્થ કોણ? તો પવિત્ર અને શાંત મન એ જ ઉત્તમ ઉત્તમ તીર્થ. પવિત્ર મન અને શાંત એ જ ઉત્તમ ઉત્તમ તીર્થ ગણવામાં આવ્યો છે. જો આપણે મન પવિત્ર થઈ ગયા, શાંત થઈ ગયા તો બસ એ જ ઉત્તમ ઉત્તમ તીર્થ. બાકી ગંગામાં સ્નાન કરીને આવે તો પછી તેના તે ચાલુ હોય તો શું કામની? લોકો તીર્થ વ્રત કરવા જાય, આવીને પછી તે ક્રોધ તેવો, વ્યસન તેવો, ફેશન તેવો. એક ભાઈ ગયા અને બધા કીધું કે કઈ ને કઈ કરો તમે હો આપો, કઈ છોડો. તો છોડવાનું અરે જે ઈચ્છા હોય, બીડી તમાકુ રીંગણા બટાકા જે છોડવા છોડો. પેલા ભાઈ કહે યાર હું બધું તીરથ કરું. ના તમારે જે ઈચ્છા હોય. પેલા ભાઈ જિંદગી પહેલી જ વખત ગયા તો તીરથ કરવા, તો કે બસ આજથી મેં તીરથ માં આવવાનું જ છોડ દો. આવા કઈ છોડવાનું થયું? આજથી બસ તીરથ માં આવવાનું જ છોડ દો. હવે આપણે સત્સંગ ભજન માં જઈએ, હવે કોઈને કહે તમે છોડ દો, તમે આજથી મેં સત્સંગ આવવાનું જ છોડ દો. આ કઈ છોડવાનું કહેવાય? આ કઈ છોડવાનું કહેવાય? સાહેબ કહે છે ભાઈ આ તીરથ આ ઉત્તમ ઉત્તમ તીરથ ગણવામાં આવ્યો છે. એટલે રામાયણ કંદર પર કીધું મુદ મંગલ મેં સંત સમાજુ જો જગ જંગમ તીરથ રાજુ. આ હાલતા ચાલતા તીરથ કહેવામાં આવ્યો. આમાં આપણે સ્નાન કરીએ તો જીવન પવિત્ર બને, સારા આપણે મને છે. એટલા માટે સંત મહાત્માઓ છે અને સત્સંગ કરે છે. અને સંતો ભક્તો છે બધા સત્સંગમાં જાય છે. અને યાદ રાખો આ સત્સંગ સૌના તારે પાછા કોઈના, આ સત્સંગ સૌના તાર્યો છે. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં, દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. આ સંતોને જ મહિમા બતાવ્યો છે. સંતોના સંગમાં તમે જો દાનવ માનવ થઈ જાય, પાપી પાવન થઈ જાય, વ્યસન ફેશન બધો છૂટી જાય, આ બધા છૂટી જાય. એક ભાઈ હતા મોટરસાયકલ નીકળ્યા, પણ પેલો કે મજા નહીં આવતો તો શું કરો, જરીક પી લે તો હાર પી લો. તો બે જણ ગયા, પીઓરણ મળે, ભગત જ મળે. અમારા રેવા ભક્તો જ મળ્યા ને, નહીં તો પીઓર મળે હોત અમે હોત. એના ભગત જ મહિલા. જેવાના તે આ સંસાર એવી છે, જેવાના તેવા તમારે કોન્ટેક્ટ કરી આલે. યાદ રાખજો. હમણાં અત્યાર સુધી કઈ ખરાબ માણસ નહીં મળતો, જે જાય તો સારા માણસ મળે. પણ જગત में બધા છે કે નહીં, પણ અમને જ્યાં જઈએ તો સારા વ્યક્તિ જ મળે. બતાવો સારી વાણી, સારી વર્તન, સેવા સત્કાર કરવું. કેમ કે આપણે વિચાર એવા છે ને, આ બધા દુનિયામાં એવો જ મળે. આ બે જણ ગાડી લઈને ગયા, કીધું મજા નહીં આવતો ગાડી ચલાવ તો શું કરવાનું? ચાલો કે ગામમાં મળે તો હોદી લે. પેલા ગામ में ગયા, પૂછ્યો મળે? અરે મળે ને, કેમ નહીં મળે? કોઈ કીધું નહીં મળે, બધા ગામ में મળે. બતાવી આવેલો, પાઈ આવેલો થોડે. બને જણ લગાવ્યો બેચારા ચસ્કો લગાવીને પછી બરોબર ગાડી હાંકી આવે. अरे गियर में गाड़ी चढ़े થઈ જાય તો પછી કંટ્રોલ में थोड़े रे ये तो जाए एसी નું में जाए हो एसी નું में जाए एसी નું में जाए આવ કોટ પહેરલો કાળા કોટ ઠંડી લાગે એવો પહેરલો હમે ટરક આવતો તો 15-16 વ્હીલ ટ્રક અને ફોક્સ છેટા છેટા તારે પેલો પીધેલો ખરા ને બેચારા એટલે દારૂ પીધો એટલે નજર બરોબર દેખાય નહીં તો કીધું આ બે વાહન આવે છે તો કઈ બાજુ જવા દઈએ એમ આ વાહન બે આવે તો બચ में જવું કે સાઈડ में જવા દો तो पाछड़ वाला के बे वाहन से अपने न करता बच में जवा दे હવે એને ખબર નહીં કે ટ્રક આવે છે બરોબર ફોક્સ હવે હર ગયેલે પેલો કે બચ में જવા દે બચ में જવા દીધી હોકે અને જવા દીધી એટલે તમારે શું જોવાનું હે ટ્રક થોડો ઓળખે એવા ઠોકર વાગી અને બેચારા પાછળ વાળા તો કઈ ફેંકાઈ ગયા અને આગળ વાળા છે તેઓ ફેંકાઈ ગયા બંને જણ ટ્રક વાળાને ખબર પડી કે ભાઈ કોઈ એક્સિડન્ટ થયો લાગે યાર ગાડી સ્ટેન્ડ કરી સાઈડ में અને સાઈડ में કરીને ચલો તપાસ તો કરીએ પણ પેલા ભાઈ છે ને આગળ ડ્રાઈવર જે ડ્રાઇવિંગ કામ કરતા હતા ને એ ભાઈ શું કરું ખબર છે કોટ સીધો નહીં પેલો એ પાછળ બટન લગાવેલો પવન લાગે એમ કરીને પાછળ બટન લગાવેલો પેલા ભાઈ બંને જણ ગયા ડ્રાઈવર કંડક્ટર ગયા અને કીધું યાર બધું ધારું છે શરીર કમ્પ્લીટ છે કઈ ફેરફાર નથી પણ માથું જ ફરી ગયું છે
જો ઊંધો કોટ પહેરેલો કે નહીં, આ ઊંધા કોટ પહેરેલો એના કારણે કે આ માથેલું જ ફરી ગયેલો છે, તો કે શું કરીએ સીધો કરી દઈએ. એક જણ ભાઈ શરીર દાયબો અને આગળ વાળો છે ને આગળ વાળો પેલા ભાઈ કે માથું ફેર દઈએ, માથું ફેરવા જો, આ સીધો તો ને ફેરવા જો બતાવો. પેલા ભાઈ હામર્યો પણ કરે હું બોલાય નહીં કશું કઈ નહીં, એને જણ પેલો કકડી ટોળે એમ ફેરી આવેલો લે જીવતો તો પાર માર નાખ્યો. તો એના કરતા સીધો જ પહેરેલો થારું કે નહીં. એટલે મહેરબાની કરી તમે સીધો જ પહેરજો હો કે આ પાછળ પઠાણ લગાવે તેની દશા તો આ ફેશન કે નહીં. આ ફેશન ઘણા બધા અમે ગયા, અમે ગાડી લઈને જતા તો થોડી દિવસ આગળ અમે ગયા ને તે પેલો બહેન છેડો ઉડેલે હું વાત જયારે ભારતની ઝંડો પેલા ડ્રાઈવરની સારા કર્યો, મેં ડ્રાઈવરની સારા કર્યો કે પેલા ગાડી વાળા મોટરસાયકલ વાળા મેં કીધું પેલા સાડી ફરે પેલો બેન ઉડાવે હું મેં કીધું જવા દો ભાઈ આપણે હું લેવા દેવા. પણ આગળ ગયા ને અને આગળ ગઈ છેડો વ્હીલ મેં ભરાઈ જ જો, વ્હીલ મેં ભરાઈ જો ને એવો વીટાઈ ગયો, એવો વીટાઈ ગયો અને એવો ફેંકાયો બેન. તમે જો ગાડીમાં આવી ગયા ને ગાડી ચાલીની બ્રેક મારી ફેંકાયો તો પેલા બહેન કહીને પેલો ભાઈ કહી અને સાડી તો પાર બધા ગુજવાઈ ગઈ. એવી જ હાલત મેં આ શરમ આવી હાલત મેં લોકો આવ્યા ને આટલું આવ્યા ને પછી એને બહેન જેમ તેમ ખેમ કાઢ્યો અને કાઢીને પછી ગામમાંથી બીજો સાડી લઈને પહેરાયો. તમે પછી મારી પાછળથી ગાડી આવ્યો તો પેલો ભાઈને કીધું કેમ બાપજી તમે કીધું હારું પણ સમજ્યું નહીં. આ વ્યસન ફેશન ની વાત તમે કરજો. સાહેબ કહે છે આમાં તો આપણે શાંતિ નથી મળવાના. મળવાનું છે કોઈ ધર્મ નથી મળવાનું નહીં. એ ધર્મ ભક્તિમાંથી આપણે મળવાના છે, જ્ઞાન ભક્તિમાંથી આપણે મળવાના છે, સત્સંગમાંથી આપણે મળવાના છે, ભક્તિ સેવા કર્મમાંથી મળવાના છે. એના માટે મહાપુરુષો ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા બતાવ્યો છે. જે પણ ભક્તિ કરી એના જીવન કલ્યાણ થયા. શાંતિ મળી કે નહીં મળી? મીરાબાઈ ભક્તિ ધન સંપત્તિ રૂપિયા પૈસા એને મિલકત કેવો તમુરો, એના મિલકત કેવી તમુરા. બધાને વચમાં જઈને તમુરા ભજન કરતી લો ભજન કરતી કે નહીં. ભજન કરતા કરતા માજા છૂટે પ્રાણ એવું કીધું. બસ ભજન કરતા કરતા સંસારમાં જતે રહેવાનું. આજે દુનિયાને યાદ કરે છે. શું કરે છે? એ દુનિયા યાદ કરે. અને લોકો કે દેવજો કોઈ ગુણથી પૂજાય, કોઈ ગુણથી પૂજાય, કોઈ રૂપથી પૂજાય, કોઈ એને ડિગ્રી પ્રાપ્ત એના થકી પૂજાય, કંઈક ને કંઈક કારણથી પૂજાતા હોય. આ લોકો ભક્તિ કરી. શું કરી છે? એ ભક્તિ કરી. સેવરી નારીને તમે જો ને ભક્તિ કરી. ભક્તિ કરી કે નહીં કરી? એના લગ્ન ખરો તૈયારી, પીઠીઓ ચોરી નાખલો, પીઠી ચોરી નાખો. આવ અમને કોઈ પીઠી ચોરેલો હોય તો લગ્ન માંથી નહીં ના હે, નહીં ના હે ભાઈ. એ કદી ના જાય. તમે જેમ તેમ ફેર દેજો ને, જે થાય કઈ વાંધો નહીં. એમ આપણે જાણે કે નહીં જાણે કોઈ મારી હજુ દાબી દે લઈ જાય પછી ફેરી જ કાઢો ને, વાંધો નહીં જે થાય તે. પણ નહીં, જેની અંદર મેં ભક્તિ જાગેલો હોય, જેના અંદર મેં જ્ઞાન પ્રગટ થયેલો હોય અને જેના અંદર મેં સુસુપ્તિ અંદર છુપાયેલો શક્તિ જાગેલો હોય ને એને કોઈ કશું નહીં આપતું. વિવેકાનંદ સ્વામીને જયારે પૂછવામાં સત્સંગનો મતલબ શું, તો કીધું પોતાના અંદર મેં છુપાયેલી શક્તિને જગાવો, એના નામ સત્સંગ. આપણે બધા અંદર શક્તિ છે, યાદ રાખજો. 3 શક્તિ છે ને, અને 3 શક્તિ કે એક તો સહન શક્તિ, ઈશ્વરણ શક્તિ અને એક શક્તિ છે. હવે એ શક્તિ નીકળી ગયા ને પછી કશું નહીં. બરોબર નહીં? એ જાણો કે નહીં જાણો? મય રહેનાર બોલનારો એ મોટો મોટો શક્તિ, એ મોટો મોટો પાવર એ છે તો હદી તો આપણે બધું કરીએ. બરોબર નહીં? એ છે તો હદી જ નહીં. અને પાવર નીકળી ગયા પછી આ ડબ્બાનું કશું કામ નહીં હોકે. આ મીઠું મરચું હો કોઈ આલો તૈયાર નહીં. તમે ફેરજો ને ગામ મેં આ ભાઈ બહુ સારો હતો કે મીઠું મરચું આલો ને કદી આલે. એને કિંમત કહો હોત કિંમત છે, યાદ રાખજો. કોઈ તમે નમો, કોઈને તમે દાન પુન કરો, કોઈને સેવા કરો, કોઈને પગે લાગો ને એ તો કામ, એ તો આપણે કામ લાગવાના છે. બાકી શરીરને કોઈ જ કશું કામ લાગવું નથી. એક મંદિરમાં ભગત આવ્યો, બંને જણ આવ્યો અને એને પગે લાગ્યો. મારે પગે લાગ્યો, એના પણ પગે લાગ્યો. પતિદેવનો પગે લાગ્યો હોગે, પતિદેવનો પગે લાગ્યો. આનંદ થયો, બહુ ખુશ થયા. ચલો પોતાનો પતિ પગે લાગ્યો. આવું બધા આખું દુનિયામાં પગે લાગ્યો તો આ ધરતી સ્વર્ગ થઈ જાય. તમે બહેનનો પ્રશ્ન કર્યો કે બહેન તમે અહીં લાગ્યો કે ઘર મેં શું લાગે? ના કે હું લાગ્યો, ઘર મેં કોણ લાગે? એમ ઘર મેં ક્યાં લાગવાનું? આવ ઘર મેં લાગ્યો તો કામ લાગી કે લાગે છે? તો આપણે સંસાર કેવો છે દેખાવા માટે કરે, વધારે દેખાવા માટે આપણે કરીએ. સાહેબ કહે છે દેખાવા માટે નથી, આપણે કલ્યાણ માટે કરો, પોતાના સંસ્કાર માટે કરો. આજે દુનિયા તમે જોજો, દુનિયામાં જાય છે, દુનિયામાં ફરવા જાય તો શા માટે? ધન સંપત્તિ કમાવા માટે જાય છે. પણ દુનિયા ભારતમાં આવે શા માટે આવે છે? આપણે સંસ્કૃતિના સંસ્કાર લેવા માટે આવે. આ સંસ્કાર તમે જો 12 વાગે આપણે બેઠા, આ ભારતની સંસ્કૃતિ અને એમાં પાછા ગુજરાતની સંસ્કૃતિ. બાકી બીજા તમે રાજ્યોમાં જાઓ, એ બીજા રાજ્યોમાં 12 વાગે કોઈ તારા ભજન કીર્તન નહીં સંભળાય. તમે યાદ રાખજો. દિવસ ભજન કીર્તન કરે, રાત્રે કશું નહીં. પણ ગુજરાત એવી છે, તમે જો રાત્રે ભજન કીર્તન કરે, અડધી રાત્રે પણ ભજન કીર્તન ચાલે. તમે નિર્ભય થઈને ફરી શકો છો, તમને કોઈ કશું કરવાનું નથી. સૌરાષ્ટ્રમાં તમે જાઓ, સૌરાષ્ટ્ર ધરતી કેવા, તમારા લોહીના સંબંધ નહીં, તમને ઓળખે નહીં, પણ તમને પાણી પાય. પાણી પાય કે નહીં? આપણે પાણી પાય, ભજન પ્રસાદ કરાવે. આ ધરતી ભૂમિ એવી છે, એને ભક્તિની ભૂમિ કહેવામાં આવે, ધર્મની ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. આ ભૂમિ એવી છે.
પક્ષીઓનો દાણા આપે. શું કરે પક્ષી, કબૂતર, જીવ જનાવરના દાણા આપે, એને ખવડાવી પીડાવતા હોય છે, કેમ કે પુણ્યને કામ. અને મહાપુરુષો કીધું છે તમે કોઈકના સેવા કરો ને કયા રૂપમાં આવીને હાજર થઈ જાય, કેવી રીતે તમને આશીર્વાદ આપીને જતા રહે આપણે ખબર પડે. કેમ કે આપણે દ્રષ્ટિ એવી નથી ને, આપણે દ્રષ્ટિ હોય ત્યારે આપણે ખબર પડે કે ઓળખે ને કે કોણ છે એમ, પણ એ દ્રષ્ટિ આપણે નથી આપી. આપણે દ્રષ્ટિને આપી ને એ દ્રષ્ટિ મેં તો ખાલી સંસાર ન જોઈ શકેલું તો આપણે દ્રષ્ટિ છે, પણ મહાપુરુષે જે તપ તપસ્યા કરી છે એ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ જેને કહેવામાં આવે છે, એના થકી પણ પોતે ઓળખી શકે, બીજાને પણ ઓળખી શકે. યાદ રાખજો, આ પશુ પક્ષીઓ છે ને એ પશુ પક્ષી આપણે નેત્રમાંથી ઓળખે, આંખમાંથી આપણે ઓળખે, આ ચહેરામાંથી ઓળખે, આ કોણ છે ને આપણે ખબર પડી જાય. પક્ષી જે જનાવર હોય ને એ આપણે આંખમાંથી ઓળખે. આપણે યાદ રાખજો, તમારા અંદર ક્રોધ છે કે લોભ છે કે મોર છે, એ તમારી કેવી ભાવના છે એ ઓળખે. અને આપણે પશુ પક્ષીને ઓળખે કેવુંથી, એના પૂંછમાંથી, મૂંછમાંથી, એના શિંગડોમાંથી ઓળખે કે નહીં. પણ એને કેટલી બધી તાકાત, કોઈ ભણવાનું નહીં ગયા પણ એવું ઓળખે તો ક્યાંથી આપણે વિચારો ઓળખી કાઢે. બતાવો તમે કાગડા બેઠા હોય નીચે પથ્થર લેવા નમો ને એ કાન ઉડીને જતો હોય, એ મારા વાળા મારવાનો જ છે એમ, તો કોણ ભણવા ગઈએ એને ખબર પડી જાય કે આ મારવા માટે જ પથ્થર લેવા ઉતરે ઉભો રહે નમે છે, એના માટે ક્યાં ઉડતો હોય. તમારી તાકાત તો નહીં મારવાની કે આ ભાઈ ઉડીને જતો એટલે બુદ્ધિ છે ને. પણ ભાઈ કલવાન કરવાની ક્ષમતા નથી, બસ આલુ જ કમી છે. બાકી એટલી બધી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે. આ સુરગલીને તમે જો, આ સુરગલીના માણસ છે ને અમેરિકામાં લઈને ગયા. ક્યાં લઈને ગયા? અમેરિકામાં લઈને ગયા. તારે કીધું કે કોણ એન્જિનિયર બનાવ્યો, આ કેવો એન્જિનિયર છે આને બનાવ્યો છે. તારે કીધું ભાઈ આ ભારત એન્જિનિયર નથી પણ આ ભારતને પક્ષી બનાવ્યો છે માણસ. સુરગલી તમે જોયો ને, જે તમારી ટોપી બિલકુલ શિયાળામાં કામ લાગે એવો આ બનાવ્યો એમ. તારે બીજા પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ ભારતના લોકો કેવા, તો ભારત દેશ એવી દેશ છે આ તો સોનાની થાળી મેં ખાઈને ફેંકી જ દે એક વખતે. તો આવું આટલું બધું ધન સંપત્તિ, હા આ થાળી એવી જોવાની એમ, એક વખત ખાવાનું સોનાની થાળી ફેંકી દે. પતરારો પતરારો તમારે એક વખત ખાઈને ફેંકી દેવાનું. પણ હવે વિજ્ઞાન આવ્યું, બધું નવું વેસ્ટમાંથી વેસ્ટ બનાવવાનું ચાલુ કર્યો, બરાબર નહીં, ફેંકવાનું નહીં એમ. આ વિજ્ઞાન શું કહે છે, આ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનું, ફેંકવાનું નહીં. તમે જો આ ગાડી લઈને તમે છે ને તમારો કચકડો ફેંકલો ને બધા વેની લઈ જાય, એના પાસે રિપેરિંગ કરે હો કે યાદ રાખજો. આ તમારે બાલ કાપી રાખે તેને હો નાખી રાખે ને એને હો બધું સાધનો બનાવે. હવે ફેંકવાનું નહીં, હાડકા કામ લાગે. હે એક સમય તમે જોજો આદમીને છે ને કશું ફેંકે નહીં, હરગાવ ના પાડશે. તમે જોજો ખરા આ હરગાવનો દફનાઓ દાંટવાનો નહીં, એને હો લઈ જશે હવે, કેમ કે ડાક્ટર તો લઈ જ જાય છે ને, અંગદાન કરે લઈ જાય કે નહીં જાય. હવે શું કરે, હું આપણે ખબર પડે, એ તો પાવડર જ બનાવે, બીજું શું કરે, એ પાવડર જ બનાવે. એટલે આ બધા જગ્યા હગ્યા મળવાની નથી, તમે યાદ રાખજો. દાંટવાની જગ્યા નહીં, હરગાવવાની જગ્યા નહીં, એટલે કહે છે કે આપી દો બધા લઈ જવાનું, પાવડર જ બનાવવાનું છે આપણે. આદમી વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે ખરાબ છણવાનું નહીં. બતા આ પડિયા પત્ર આવ્યો શું આવ્યો એ તમે જયારે ખોલીને જો ને તો શું આવે, મેં આ ગોરોના જે ગોરો આવે લાઈટ ને એ ગોરો આવે ત્યારે ખોખો આવે ને એના દાબીને તમને પડિયા બનાવે, એમાં આપણે ચાય પીએ પ્રેમથી. હો જોરદાર, હું જોરદાર, હું જોરદાર. તો સાહેબ કહે છે આપણે જીવન મળ્યો છે એના વેસ્ટ આમ ખોવાનું યાદ રાખજો. સમય સાથે આપણે ચાલવાનું. અને તે ઘણી વખત જયારે કીધું છે, શું કીધું છે, આ ભલે સાથ નહીં આપે, સમય, સત્તા, સંપત્તિ કહેવામાં આવે છે, ભલે તમારું શરીર ભલે સાથ નહીં આપે પણ સ્વભાવ, સ્વભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. સ્વભાવ અને સમજ, સ્વભાવ અને સમજણ શક્તિ જેને કહેવામાં આવે છે, અને સાચા વિચાર એ સદન માટે આપણે કામ લાગતા હોય છે. એના માટે શાસ્ત્ર ભલે તમારું શરીર છે એ સમય ભલે તમને સાથ નથી આપતો, સત્તા ભલે સાથ નથી આપતો તમને, બરોબર, સમૃદ્ધિ ભલે સાથ નથી આપતી, શરીર ભલે સાથ નથી આપતો, પણ સારા વિચાર, સારી સોચ, સારી ચિંતન મનન સ્વભાવ એ આપણે જીવન કે અંદર કામ લાગે. આજે તમે રહેવા ભાઈ સારા સ્વભાવ હતા કામ લાગી ને, એના સારું ચિંતન કરો તારે ને, સારો વિચાર કરો તારે ને, સારું મનન કરો તારે. આ પાંચ ચીજ નહીં કામ લાગતો. એના માટે સદગુરુ કવિ સર સાખી કીધું છે, જીવન જોબન રાજમદ અવિચર રહે ન કોઈ, જો દિન જાય સત્સંગ में જીવન કા ફલ હોય. ભલે આપણે બેઠો છે, ઘણાને એમ લાગતો છે કોણ ફસાઈ ગયા, ફસાઈ નહીં ગયા. ઘણા પાસે એવું લાગતો છે આ કોણ ફસાઈ ગયા, ફસાઈ નહીં, કેમ કે ઘણા બધા એવું લાગે ને. પણ આ સત્સંગ જે જીવન કે અંદર में તમે શરીર સાથ નહીં આપે, પણ જે દિવસ તમારા સત્સંગ में જાય, જે દિવસ તમારા સંતો દર્શન થાય, આજે તમે જતા હોય કદાચ તમે કોઈ પણ કાર્ય સારા કામ કરો જતા સંતો દર્શન થાય ને તો આદમીને લાગે ના બસ મારે કામ સફળ થશે, થશે કે નહીં. પણ જો કદાચ બિલાડી સરકી જાય, તબ બિલાડી કદાચ સરકી હરકી જાય કે ના મારું કામ જ બગડી જવાનું હોય, હા સકન નહીં થાય એમ. બતાવો કોઈ માટલા લઈને જતા હોય, કોઈ બીજું લઈને જતા હોય, પણ સંતો જયારે મળે તબ ના ભાઈ આજે મારે કામ સફળ થઈ જવાનું,
આટલું બધું આપણે સંતો માલિક નહીં માનીએ છીએ, એટલું બધું આપણે સંતો પરથી વિશ્વાસ. એટલે સાહેબ કીધું છે કે ભાઈ આ ભલે તમને ના હોય, પણ તમારે આ સત્તાની કામ લાગે, સમય કામ નહીં લાગતો, આ તમારે છૂટી જાય છે, પણ તમને એક સમય આવે છે ત્યારે ક્યારે આ સમજણ આપણે કામ લાગે, બરાબર, સ્વભાવ આપણે કામ લાગે. એના માટે સાહેબ કીધું કે સ્વભાવ સારા બનાવો. અને સદગુરુ असंग साहेब कायम માટે पद में बोलता હોય છે, मृदवाणी सुंदर वर्ताओ यह सुखों की खान है और प्रेम की गंगा जब बहती है वह घर स्वर्ग समान है. मृदवाणी सुंदर वर्ताओ, ए मृदवाणी मीठा वचन, आमा कई पैसा नहीं आपवानो पण मीठी वचन बोलो, मीठा वचन बोलो. आज पशु पक्षी मीठा वाणी बोलीने अपने वश कर ले छे. आदमी के अंदर बेस शक्ति है ने, जेम आगर साहेबो कीधुं वाक शक्ति और कल्पना शक्ति, ए वाक बोली तमे दुनिया वश करी शकाय छे. याद रखजो, बे हाथ में लड़ाई करीने दुनिया वश नहीं करी शकोना, पण बे हाथ जोड़ीने अने मीठा वचन करीने अपने दुनिया वश करी शकाय. दुनिया वश नहीं पण दुनिया बनावવાનો पण वश करी शकाय, एली ताकत बताव्यो छे. पण आ जो आवडो हवरू बोले तब महाभारत पण थाय. आ द्रौपदी तमे जो ने अंधक पुत्र अंधाई होता है, आ शब्द बोलो आखो महाभारत थई गयो. शुं थई गया? आखो महाभारत थई गया. आ वचन मांथी थयो के नहीं थयो? वचन मधी थया. एटले सदगुरु कवि से आ जीभ्याने टकोर करी छे कि हरि बोल रसना घड़ी रे घड़ी नहीं मळे अवसर फरी रे फरी, हरि बोल रसना घड़ी रे घड़ी नहीं मळे अवसर फरी फरी. हे रसना, हे जीव, कम से कम तू हरि ना नाम ले, साहेब ना नाम ले, मालिक ना नाम ले. तू बहु खाधु, बराबर ने, चोकटा जलेबी तापड़ी पापड़ी हुं ने खमा नमान बधु खपायो, बधु बहु खाधु कि नहीं खाधु? હવે बहु खाधु बहु बोलो. હવે कम से कम तू हरि ना नाम ले. पर छता पर हाडका वगर जीव हरि ना नाम लेवा तैयार नहीं. याद रखजो, लेवा तैयार. અને ચોખી ચોખી તો ગમે તો બોલે ખાય તો પછી ચોખી એને કઈ લાગતો વરગતો નથી. આ તો કોઈ સાબુન લગાડ્યો, સોડા લગાડ્યો, આ બધો હત્તર જાત્રે મીઠાઈ ખાય, ચોપડું ખાય, પણ કોઈ દર તમે જોયો છે કે આ ચોપડી થઈ જાય? સાબુન સોડા લગાડ્યો, કઈ નહીં, ચોખી 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 કે નહીં, બધું ખાઈ ગયા. बताओ, जलेबी खाई गया, मोहन थार खाई गया, झटपट खटपट खाई गया, इंग्लिश भी लगाई दिया, देसी भी लगाई दिया. ए બધું આવાજ તો જે આવે તે છોડવાનું નહીં. પણ દુખી થાય તારે ખબર પડે ને, એ દુખી થાય તારે ખબર પડે. તો સાહેબ એને ટકોર ભરી કહે છે કે હરિ બોલ રસના ઘડી રે ઘડી નહીં મળે અવસર ફરી રે ફરી. હે જીભ્યા, તું હવે કમ સે કમ સાહેબના નામ લે, બરાબર, સુમિરન સ્મરણ કર, કેમ કે સમય તમને ફરી નથી મળવાનો. ઉંમર થશે પછી ભજન કીર્તન ના થાય, સત્સંગ ભજન ના થાય, આપણે કાન में ના સંભળાય, આંખે ના દેખાય. તમે રામ રામ કહો તારે આમ આમ થાય. બોલી જવું, આમ આમ કહો, બરાબર, राम राम कहो तो आम आम थाय. आपणे दांत बधा जता रहे, जता नहीं जता रहे. आ शरीर साथ नहीं आपता, याद राखजो. एना माटे कीधुं के समय अपने सारू, शरीर पण अपने सारू, मन विचारो सारू, तारे पोताना कल्याण अपने कार्य कर लेनो, परिवार माटे अपने सुंदर सरस मजाने काम कर लेवानो अने जीवन खूब सुंदर सरस मजाने जी ले. केम के घड़ी घड़ी आ समय नहीं होवाना. अने मैं तो कायम माटे कहेवुं छुं, जो 75 वर्ष थी 75 वर्ष पछी अपने जो कदाच जीवन जीवानी मळे एने बोनस मानवानुं. शुं मानवानुं? बोनस. आ तमार गाम में डेरी है ने, बधान गाम में डेरी है, बहुत दूध भरे तेने बोनस आले, आले कि नहीं आले? आ विज्ञान 75 वर्ष ने खातरी करेलो छे कि 75 वर्ष सुधी तमे जी सको छो. केम के 100 वर्ष नी हवे कोई गारंटी नहीं. याद रखजो, 100 वर्ष कोई जी ना सके, पर कदाच कोई जी पण सके, ना कहेवाय नहीं, पण कहे छे 75 वर्ष पछी तमने जो जीवन जीवन मळे तो समजी लो ने बोनस. शुं मानवानुं? एने बोनस मानवानुं, बोनस पॉइंट मानवानुं. અને ખૂબ સુંદર સરસ મજાને જીવન આપણે જીવવાનું. અને જીવન જીવવાની પણ એક કલા છે, એ પણ એક જે કલા કહેવામાં આવ્યો છે, એના માટે શોખથી જીવવાનું, બરાબર, આનંદથી આપણે જીવવાનું, હસતા ખુશતા આપણે જીવવાનું. મેં તો ઘણી વખત જ્યારે કીધું છે, આદમી રડતા જ શીખો છે પણ હસતા નથી શીખો. યાદ રાખજો, ખોનામ બેન હસી હો લેવાનું, રડી હો લેવાનું. યાદ રાખજો. આ બહેનો તમે જો ને ચશ્માસમાં કઈ નહીં છે કોઈ, કેમ કે રડે તે મળે, રડે નહીં. કોઈ ઘર में કોઈ બે શબ્દ ખરું ખોટું કહે તો બહેનો રડવાનું ચાલુ, અને શરીર છૂટી જાય તો ઉચકેત રાખે. હોગે જોવાનું નહીં, એમને ઉચકેત રાખે. જો ચશ્માસમાં કશું આવ્યો નહીં, આવ્યો કોઈ દાડે. અને એ રડવાના કારણે તેના આ શરીર સારું છે. યાદ રાખજો, હલકા ફુલકા એમની આયુષ વધારે છે. અત્યારે પણ હાલમાં તમે જો 80 ને 100 વર્ષને બહેનો જીવે છે, અને આપણે વિકેર તો કાન જ પડી જાય. કેમ કે આપણે ખટપટ ઝટપટ, બરાબર ને, વિચારો પણ એવા, ચશ્મા પણ લગાવીને ફરી કે નહીં ફરી. આપણે આ બધા ચીજો હોવાને કારણે બતાવ્યો છે. આમણે ઉંમર વધારે એટલે કીધું સમય લાગે તો તમે રડી પણ લેવાનું. સંત મહાત્મા રડી છે, યાદ રાખજો. તુકારામ જયારે હતા ને, એ તુકારામ ભોજન કરવા બેઠા હતા, અને ભોજન કરવા બેઠા હતા, આંખમાંથી આંસુ નહીં કરતો. ભગત ગયા, ભગત કહેતો કે સાહેબ આ જમવા બેઠો રડે, કોઈને યાદ કર્યો? તો કે ના કોઈ નથી, વાત મારો માલિકને યાદ કર્યો. તો કે માલિકને યાદ કરીને રડવાનું હોય કે આનંદ થવાનું હોય? તો કે હવે રડવાથી ફાયદા છે. તો કે શું ફાયદો? બોલો, સંત તુકારામ કહે છે કે રડવાથી ફાયદા છે. રડવાથી શું ફાયદા? એક તો આંખ તમારે ચોખ્ખું થઈ જાય, પેટના પાચન થાય,
આ પેટના પાછળ પેટના બીમારી ન થાય. બાળક તમે જોજો, આ બાળક રડે તો રડવા જ દેવાનું હોય કે ના, એના પેટની પાછળ થાય, યાદ રાખજો. તમે હું રડજો ને કોઈ ખાતરી કહો છો, મેં કઈ ખાલી કોઈની ભારે એમ ખોનામ જ્યાં રડજો, રૂમે રડજો ને એ માંડી હો બાપા, પણ આપણે નહીં આવડે, કે કોઈ ટ્રેનિંગ કરી નથી આપણે. પેટના પાચન થાય, હકીકત કહું છું, પાચન થાય, યાદ રાખજો. કેમ કે આપણે રડવાનું ભૂલી ગયા અને હસવાનું ભૂલી ગયા. આજે સરકાર છે ને, સરકાર આ ફંક્શન કરે છે, તમે હસો હસો, આનંદ કરો, તમે આનંદ કરો, એ આનંદ કરવાનું ભૂલી ગયા. એક ભાઈને ગયા તો ખબર જોવા ગયા, ખબર જોવા પૂછ્યો કે મજા મેં, તો કે ના મજા મેં નહીં, તો કે કેમ, તો આનંદ में છું. પેલા ભાઈ કે મજા મેં, તો કે ના સાહેબ મેં મજા મેં નથી, પણ હું આનંદ में. તો પૂછનાર કે આનંદ અને મજામાં ફેર પડે, તો કે ફેર ને, આ બંને ફેર છે. કે આનંદ લો, કે સાહેબ મેં આનંદ में છું. કેમ કે સવારે ઉઠીને મેં પૂજા પ્રાર્થના કરું, મારે ગુરુ ભગવંતને યાદ મેં કરું, ઈશ્વર સુમિરન કરું છું, અને મેં ભક્તિ માર્ગ સતર માટે મન માલો લાગી રહે છે ઈષ્ટદેવ કે પ્રતિ, એના માટે મેં આનંદ में રહું છું. તો કે મજા, તો મજા સંસાર કે અંદર હોય, મજા હોય ને. આજે કોઈ પણ સત્સંગમાં થોડી જશે શું કહેશે, આજે આનંદ આવી ગયા, એમ કહેવો ને કે નહીં કહેવો ને. પણ અમને કઈ લગ્ન में ગયો હતો ના, આજે મજા આવી ગયા. કેમ કે ત્યાં મજાનો માહોલ હોય છે અને સત્સંગ વધે આનંદનો માહોલ હોય છે. એના માટે કીધું કે આનંદ ઘડી રે ભજવા હરી. સાહેબને પ્રશ્ન કર્યો કે સાહેબ હરિને ક્યારે ભજન કરવી, તો આનંદ ઘડી ભજવા હરી. તમે આનંદ में हो તારે હરિને ભજન કરો. બાકી દુઃખ में બધા કરે ને, દુઃખ હોય ત્યારે બધા યાદ કરે કે નહીં કરે છે. દુઃખ में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई. दुख પડે તારે આપણે માંડી બાપા ભગવાન માલિક બધું યાદ કરી કે નહીં કરીએ. આપણે અમને તાવ ચડે જોઈ, અમને તાવ ચડશે તરત જ યાદ કરશે, હો બાપા, હો માલિક, હો નરેશ સાહેબ, હો નરેશ સાહેબ. શું કરે, કોણ કરવાનો છે ભાઈ. આ દુઃખ પડે તારે અને સુખ में હોય તારે દૂરથી સલામ. પેલો ભજન ગાય ને, ઉડતી સલામ, ઉડતી સલામ. અમને બધા એક નીકળ્યો છે ઉડતી સલામ. આ ગુરુનો ઉડતી સલામ, ઉડો તો તમે વાંધો નથી. સદગુરુ શ્રી અવલાદ સાહેબજી હતા, પૈસા બંદગી કરી તો પૈસા ઉડતો હતો, કે તમે લાઈન તરત લાઈન આપ્યો, અરે ક્यों लाते हो उसको उड़ने दो. તમે કહો સાહેબ પૈસા ઉડે છે, वो तो उड़ने वाला चीज है, उड़ाने वाला है. જો મહાપુરુષ માની તમે જો એક જ શબ્દ બોલ્યા, હજુ મને યાદ છે, પૈસા ઉડે તો નોટ ઉડે એટલે મેં લાઈન મૂકી આપ્યો. તારે સાહેબ શું કીધું ખબર છે, ઉनको उड़ने दो, उड़ने दो. તમે કહો સાહેબ ઉડેલે સારું ના કહેવાય ને, નહીં તો ઉડતા હે ઉડાતા હે. એટલે પૈસા ના કામ કેવા છે, ઉડે અને બીજાને ઉડાવે પણ, અને કાળે પાડે દે કોઈ નક્કી નથી. એના જો મહાપુરુષ એનાથી બિલકુલ અલગ નહીં, અલગ એનાથી અલગ હોય છે. એના માટે કીધું જેને કલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા હોય, જેને પવિત્રતા જાણવું હોય, ત્યારે અમૃત વસ્તુ તમારે જાણવું હોય તો સાહેબ કીધું આ સંસારમાંથી બધું દૂર રહેવું પડે. દિલ કો દેખો ચહેરા કો મત દેખો, દિલ સાચા ચહેરા झूठा અને ચહેરા લાખો કો લૂટા. મહાપુરુષો કહે છે કે દિલ સાચા ચહેરા झूठा, આ ચહેરા જે દેખાય છે ને એ ઠગવાની વસ્તુ છે, એ જૂઠો છે. એ કયા ટાઈમે બદલાઈ જાય કોઈ નક્કી નથી. આ ચહેરાને કારણે રાવણ ગયા, ચહેરાને કારણે કેવા કેવા રાજા મહારાજા ગયા, આ ચહેરાને કારણે ને. પણ એને આત્માને જ્ઞાન નતા બતા. હવે આત્માને ઓળખે હોત તમને કે હમને જન્મ જન પ્રીતિ રહેજો સદગુરુ મારા, આટલો સંદેશો મારા સદગુરુને કહેજો. તમારા में છે મારા મંદર में, તમારા में છે મારા મંદર में છે. આ ભાવના જ્યાં સુધી ના જાગે તો કોઈ તારે જ્ઞાન થવાના નથી. પણ આપણે જયારે કીધું બહારથી, તો સાહેબે જ કીધું દિલ કો દેખો ચહેરા કો મત દેખો. દિલ में તમારે છે એને તમે દેખો, એમાં તમારા દીનાનાથ વસેલો છે, એમાં પણ તમારા અંદર છે. એ અમૃત વસ્તુ છે, એ કોઈ ધારે મળતો નહીં, સલતો નહીં, ગલતો નથી. અને દેહ નાશવાન જેને કહેવામાં આવે છે, એ દેહ એક દિન શરીર છૂટી જવાનું. એના માટે સાહેબ કીધું છે કે અમૃત વસ્તુ જાણે નહીં, એ અમૃત છે એને કોઈ જાણતા નથી. દુનિયાની વાત જાણી, અમેરિકાની વાત જાણી, ફોરેનની વાત જાણી, ધરતીની વાત જાણી, આકાશની વાત જાણી ગયા, પણ પોતાની હૃદયની વાત નથી જાણી. એના પુકાર આપણે નથી સાંભળ્યો છે. તો સાહેબ કહે છે એને તમે ઓળખો, એને તમે જાણશો તો ભાઈ તમારા જીવન અંદર પરમ શાંતિ આપણે અનુભવ આપણે કરી શકાય. અને આ ભગવાન પરમાત્મા જે પણ કઈ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ એ જોવાની ચીજ નથી, એને અનુભવ કરવાની ચીજ છે. યાદ રાખજો, આખી જિંદગી હો તો તે પણ નહીં મળે, પણ એને તમે અનુભવ કરી શકાય છે. એના માટે મહાપુરુષો કીધું છે કે અમૃત વસ્તુ જાણે નહીં, મગન ભયા સબ લોય. આ સંસાર મગન ભયા, મગન સામે થયા બહારના વિષય કંદર में, રાગ રહન કંદર में, નાચ ગાન કંદર में આનંદ માને છે. પણ સાહેબ કીધું એ આનંદ કેવો છે, ક્ષણિક. એ આનંદ કેવો છે, એ ઘડી વાર માટે છે. કોઈ પણ ચીજો તમે સાંભળો, ઘડી વાર આપણે સંભળાય સારું લાગે, પછી ઘડી વાર તમે નાચો કૂદો સારું લાગે, પછી ઘડી વાર તમે ખાઓ પીઓ, પછી ઘડી વાર. સાહેબ કહે છે જેટલો સંસાર આનંદ છે એમાંથી આપણે વાસના બને, અને વાસનામાંથી આદમી ભટકતા હોય છે, જીવ ભટકતા હોય. એના માટે કીધું આ છોડ દો,
અને સંત ગુરુ સંતોને આપણે પકડીએ અને એને આપણે પકડીએ તો ભાઈ જીવનમાં કલ્યાણ થશે, શાંતિ આપણે મળવાના છે. આજે રેવાભાઈને ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. કેટલું સુંદર સરસ મજાને આપણે કાર્યક્રમ આયોજન કરી, જેનાથી શિક્ષા તો પ્રાપ્ત કરી પણ સાથે સાથે સંસ્કાર પણ મેળવો. યાદ રાખજો. અને એ તત્વને મહત્વ છે. શિક્ષા તો પ્રાપ્ત કરો કશું વાંધો નથી, એટલે દુનિયા પ્રાપ્ત થયા, ખૂબ બધી ખૂબ આગળ કરી, ફલે ફૂલે સંસાર થયા, પણ સંસ્કાર કંદર મેં કમી, વિચાર ક્ષેત્ર કંદર કમી. બધા મહાપુરુષો આ સ્ટેજ ઉપર કહે છે. અને સંસ્કાર હશે ને તો કોઈને નમશે. યાદ રાખજો. નમશે કે નહીં નમે છે. આજે હાથ જોડીએ, પ્રેમથી ભાવથી કરીએ. આ સંસ્કૃતિ સંસ્કાર આપણે શીખવી ગયા ને, અને આજ કમી રહ્યા. શું કમી રહ્યા? આ કમી રહે ને, આજ કમી રહ્યા છે. તો શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર હોવું જોઈએ. અને બાલ બચ્ચા જો સંસ્કાર આવી જાય તો ફાઉન્ડેશન એને જાગી જાય, ફિઝિકલ જો કેન્દ્ર ખુલી જાય તો જિંદગી અંદર કોઈ દર તકલીફ નહીં પડે. યાદ રાખજો. અને ક્યાં મળે? ભજન કીર્તન સત્સંગ સ્વાસ્થ્ય ચિંતન મનન મળે છે. એના માટે એની પણ ભક્તિ આપણે શીખાડીએ, આપણે પણ ભક્તિ કરીએ, બાલ બચ્ચાને પણ શીખાડીએ. બધું આપણે કરીએ તો જીવન અંદર શાંતિ મળશે. એના માટે સંત મહાપુરુષ આવું કહેતા ગયા છે. અને આપણે સંત મહાપુરુષોના શરણમાં રહીએ, ચરણો વાસ આપણે રાખીએ, ચરણની આપણે સેવા કરતા રહીશું તો જીવનને કામ લાગવાનો છે. જે પણ મહાપુરુષો આજે દેવ તરીકે પૂજાય છે, એ પૂજાય છે સંતોનો થકી પૂજાય. ભાઈ ગુરુ થકી આશીર્વાદ થકી પૂજાયા. એક વખત શંકર ભગવાન પાર્વતી નક્કી કર્યો, જ્યારે હોય ત્યારે પાર્વતી ભોલેનાથ ભોલેનાથ મેં ભોલેનાથ દુનિયા મેરા હે એમ ભોલેનાથ કરે. પાર્વતી કહે છે તમે ભોલે ભોલે જ છે. તો કે વાત સાચી છે, આ દુનિયા મારી છે ને, આ દુનિયા મારી છે. તો પાર્વતી કે કોક તારા પરીક્ષા કરવાની નહીં, તમારી છે કે મારી છે? પાર્વતી કે કેમ આવું બોલો તમે? તારે શંકર ભગવાન કહે છે કે તમારી મારી નથી, આ બધા મારી છે. પાર્વતી કે પરીક્ષા કરો, ચલો જોઈ. તો કે હું કરવાનું હવે? તો કે પરીક્ષા કરો, રૂપ રંગ બદલવું પડે. શંકર ભગવાન એવા રૂપ બનાવ્યા, કોઈને ગમે નહીં એવા. શરીર અંદર પાક નીકળે, મવાદ થઈ ગયા, ભિખારી બની ગયા. એકદમ શરીર અંદર મવાદ નહીં, મવાદ તો જાણો ને, મક્ખી બેહવા, ગંધ મારે, નજીક કોઈ જઈને બેહી ના શકે, પાક નીકળે શરીરમાંથી, એવો રૂપ બનાવ્યો. અને પાર્વતી એવો રૂપ બનાવ્યો, એટલે રૂપ નંબર, રૂપ નંબર સમજી શકે ને, એવા સુંદર શરીર બનાવ્યો. એક નજર મેં જોયો તો આદમી મને વિચલિત થઈ જવા. અને બંને જણ ગયા, અને બંને જણ જઈને એક શિવ મંદિર આવ્યા આગળ. અને શિવ મંદિર ગામ કંદર में तो नजीक जन बेही गए. बन्ने जन हवार में वेला जन बेही गए. एक बाजू शंकर भगवान, एक बाजू पार्वती. અને શંકર ભગવાન બેઠા તેવા શરીર में बस बेचारा મખોડો વગાડા કરે. શું કરે? મખી જ બેહેલે. બળવા જોઈએ મોંધો અને મોખી જોઈએ ચોંધો. બળવાય તો હોત તો ફરે હોકે, બરોબર ને? એ બીજું કશું નહીં ગમે, ભગતો કે નહીં ગમે, એને એ જ ગમતો હોય. અને મખી તમે ગમે તે સારું કપડા પહેરલો, ચોંધો હતો ને બેહેલે. એટલે આ તો પછી બહેનો એટલે મક્ખી વગાડા કરે. સવારે વહેલા ઉઠી દર્શન કરવા બધા જાય ને, થારી વારી વધામણો બધા લઈને જાય. નજરે બાજુ પડે, નીચે બેઠા બેચારા, ખાલી આવું કઈ નાસની નાખીને. પેલા જો આટલા બધા મોંધો માણસ, હાવ ખરાબ ને ખરાબ, અને આવ્યા રૂપાળી દેખાય એમ કરી કેલા જણ જતા રહ્યા. બીજા પાછા આવ્યો, 4 વ્હીલ ગાડી લઈને મંદિર દર્શન કરવા ગયા. પાછા ગાડી ઉપર રાખીને પછી કીધું કે બેન આ કોણ તમારી? આ કોણ છે? ભાઈ મારે પતિદેવ છે. આવું પતિદેવ હોય? અને છોડ દે ગાડીને ભેજા. પેલો કે ગાડી ભેજવાની વાત, આ પરીક્ષા કરવા માટે. શંકર ભગવાન પાર્વતી મને છે જોયા કરે છે. ગાડી ભેજા, આવર છોડ દેવાનું. આવા દુનિયા બહુ મળે એમ. બીજા ગાડી વાળા આવ્યો, બીજા ગાડી સાધન વાળા એમ. પછી આ તો કોણ પતિ? તો કે આવા રોગી બીમારી રાખીને છે તમે? મારે જો લાખો કરોડપતિ અજબોપતિ પૈસાનું કોઈ કમી નહીં, તમને કોથળામ ભર દે પૈસા છે, તમારે સોના ચાંદી જે જોયું ચલો મારા સાથે ચલો, અમે મેરેજ તમને. અરે તમારી સેવા હજારો તમારી સેવા કરનાર. પણ આ તો લગ્ન કરવા માટે થોડા આવ્યો, તો પરીક્ષા કરવા માટે કોણ કોઈની છે તેમ. આખો દર આવું ચાલ્યો હોય કે કોઈ લગ્ન કરવાની વાત કરી, ધનની વાત કરી, સંપત્તિની વાત કરી. 2 મિનિટ ભાઈ ઉતાવળ નહીં કરશો. આવું બધું ચીજો કરી. ત્યારે પછી હાજના સમય થયા, અને હાજના સમય થયા ત્યારે વધામને લઈને આવ્યા. અને વધામણું જયારે લઈને આવતા હતા ત્યારે નજર પડી. અને નજર જયારે પડી ને, અને નજર પડી ત્યારે કીધું આ કોણ બેઠો છે? એના અંદર મેં દયાની ભાવના, જો ભગત કેવા હોય એના અંદર મેં દયાની ભાવના, એને વિચારો કેવા. ત્યારે ગયા અને એના વધામનું સાઈડ મૂકી દે છે, અને જઈને હાજનું ભર્યા, અને કહે છે કે તમે કોણ છો ખબર નથી, પણ આ કોણ તો? ત્યારે પાર્વતી કહે છે આ મારો પતિદેવ છે. પતિદેવ છે મારે. તો કે આવા પોઝિશન મેં કીધું જેવા હોય તેવા મારા પતિ પરમેશ્વર કહેવાય. આ લગ્ન પ્રસંગ કરી છે, હવે મારે નિભાવવાનું હોય છે, પણ કોઈ દવાખાનું કઈ લઈ જવાનું છે? બસ મારે એને સેવા કરવાનો, મને બીજું કઈ આવડતું જોતો નથી. તો કે આખો દાડો તમને કોઈ આવું હેલ્પ કરનાર નહીં મળ્યો? તારે કીધું આ તો બધા મળ્યો નહીં મળ્યો નહીં, પણ બધા આ બધા મને લે જવાના લગ્ન કરનાર કોઈ બીજા એવો તેવો મળ્યો. આના તો કોઈ પૂછતો નથી. કે રોગી બીમારી, એ બીમારી મારે કોઈને પૂછ્યો નહીં, મને જ પૂછ્યો.
તારે પેલો ભગત હતા જો આખો તારે એવો ચાલ્યો, પણ હાંજ ને 15 વધામનું સાઈડ મૂકી દે છે અને કીધું ચલો મારે ઘરે ચલો, મારે ઘરે ચલો. એને ઘર લઈ ગયા અને શંકર ભગવાન સ્નાન કરે, ગરમ પાણી લીધે સ્નાન ધ્યાન બધું કરાયો અને કરીને પાછા પાર્વતીને કીધું કે આ સ્નાન કરવું. તારે બંને જણ મરક મરક હસવો માંડ્યો, બંને જણ હસવો માંડ્યો પાર્વતી ને શંકર. અને શા માટે હસો? કીધું આ એક જ તારો ભગત. પાર્વતી શું કહે છે? આ જ તારો એક જ ભગત, તને સ્નાન ધ્યાન કરાયો, બાકી જેટલા મહિલો બધો મારો જ મહિલો. એક જ ભગત તને મળ્યો, બાકી જેટલો મળ્યો મને મળ્યો. હવે તમે ભોલાનાથ જ્યારે બસ ગાદી બેઠા હોય, આ મારું મારું ભાઈરો તમારે એક જ ભગત તારું, બાકી બીજા બધું મારું. આખી દુનિયા મારી. તારે શંકર ભગવાન કીધું આ તારું ભલું થાય. મેં સમજતો તો પાર્વતી આ દુનિયા મારી છે, પણ દુનિયા તારી છે એમ. શંકર ભગવાન એક કહેવામાં આવે છે, આ શંકર ભગવાન એક દાખલા છે. એ સંસાર કંદરમાં તમે જોજો ભાઈ, આ બધા સંસાર માયાની છે, માયાની છે ને આ સંસાર માયાથી. એ સમય આવે ને તારે બધાને છોડ દે, યાદ રાખજો. એ બધા સમય આવે તારે આત્માનું શરીર છોડીને જતા રે, તું જા તારે રીતે મેં છોડીને જતા રહો. કોઈ કોઈ નથી રે, કોઈ કોઈ નથી રે. આ સંસારમાં કોઈ કોઈ નથી. એ સંસાર બધી માયાની છે. એના માટે મહાપુરુષો કીધું છે કે માયાને તું છોડ. અને મેં ઘણી વખત ભજનમાં જ્યારે કીધું અજ્ઞાની અંધા વિચાર કરીને જોયો અને માયા મંડરું મોયું. હે અજ્ઞાની અંધા, આ સંસારમાં તું જોયે છે, રાત દિન ફરે છે, જાણે છે, સમજે છે, એ છતાં પણ તું જાગ્યો નથી. પણ તું જાગશે ક્યારે? આવો જન્મ તને ઘડી ઘડી લક્ષ 84 જવાનું, ફરી તમને કદાચ મોકા મળે કે નહીં મળે કોઈ જ ગેરંટી નથી. એના માટે તને મોકા મળ્યો, સમય અવસર મળ્યો છે. એ સમય અવસર અંદર મેં પ્રેમથી મસ્ત જીવન જી લો, કલ્યાણ તમે કરી લો, મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ કરી લો, જન્મ મરણ તમે મુક્ત થઈ જાઓ, એવો તમને અવસર સમય મળ્યો છે. તો હવે સમય પણ થવાયો છે. વિશેષ ના કહીને અમારા રેવાભાઈને ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ, એના પુત્ર પરિવારને પણ ધન્યવાદ. અને લગભગ કોઈક નાની દીકરી કે કોઈ છે તેના પણ આજે બર્થડે છે, એવું છે ને કંઈક? હા, એના આજે બર્થડે પણ છે, થોડે સમાચાર મળી હતી. ખૂબ ધન્યવાદ કહેવાય. આજે ત્રિવેણી સંગમ જેવા અને સુંદર સરસ મજાની કાર્યક્રમનું આયોજન કરી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. તન મન ધનથી સેવા કરી એમના પરિવારના, એમના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. અને સદગુરુ પરમાત્માના પણ આપણે એક પ્રાર્થના કરીએ કે એના જીવન કે અંદર ખૂબ આવો સુખ સમૃદ્ધિ અને ફૂલમ ફાલા જીવન બની રહે, ભક્તિ ભજનમાં જોડાઈ રહે અને જીવન શાંતિ પ્રાપ્ત કરે, કલ્યાણ કરે, એવું શુભ આશીર્વાદ સાથે વિશેષ ના કહીને આ લોકો કહીને મારી વાની વિરામ આપું.